पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। मृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति विक्रेतु कामाखिल गोपकन्या मुरारिपादा वितचित्तवृत्तिः गजादिकं मोहवशादवोचत् गोविन्द दामोदर माधवेति गृहे गृहे गो भवदुपदम्मा सर्वे मिलित्वा समवाप्ययोगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति सुखं शयाना निलये निजेति नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्या ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे सदैव भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम् देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा हर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वा मृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति चिन्ता सन्तानहन्ता यत्पादाम्बुजरेणव स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रतो जन्तु सर्वदुःखात्तिको भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षिरदिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च स्त्रिभिस्तथा षड्पृथ्वीराजते योऽसौ पञ्चधारदये मम पञ्चधारदये मम पञ्चधारदये मम पञ्चधारदये मम
हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल मेरो यशोदा को लाल मेरो यशोदा को लाल मेरो यशोदा को लाल मेरो यशोदा को लाल यशोदा को लाल मेरो यशोदा को लाल यशोदा को लाल मेरो यशोदा को लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल मेरो मदन गोपाल मेरो मदन गोपाल मेरो मदन गोपाल मेरो मदन गोपाल मदन गोपाल मेरो मदन गोपाल मदन गोपाल मेरो मदन गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल मेरो नंद जी को लाल मेरो नंद जी को लाल नंद जी को लाल मेरो नंद जी को लाल नंद जी को लाल मेरो नंद जी को लाल नंद जी को लाल मेरो नंद जी को लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गिरिराज धरण श्री जी तुम्हारे शरण गिरिराज धरण श्री जी तुम्हारे शरण वल्लभ तुम्हारे शरण विठ्ठल तुम्हारे शरण वल्लभ तुम्हारे शरण विठ्ठल तुम्हारे शरण तुम्हारे शरण प्रभु तुम्हारे शरण तुम्हारे शरण प्रभु तुम्हारे शरण गिरिराज धरण श्री जी तुम्हारे शरण गिरिराज धरण श्री जी तुम्हारे शरण
હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ બદ્રી નારાયણ 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 બદ્રી નારાયણ 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 ભજમન નારાયણ 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 ભજમન નારાયણ 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 સૂર્ય નારાયણ 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 સૂર્ય નારાયણ 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 ભજો નારાયણ 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 ભજો નારાયણ 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 ભાગવત નારાયણ 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 ભાગવત નારાયણ 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 ભજમન નારાયણ 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 ભજમન નારાયણ 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 શ્રીમન નારાયણ 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 શ્રીમન નારાયણ 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 કૃષ્ણ અને દાઉજી ત્યાંથી નીકળ્યા. નીકળતાની સાથે આજે કૃષ્ણએ ગોપિકાઓની મટકી તોડવાનું ચાલુ કર્યું. અને એક એક જ્યાં ગોપિકા પાણી ભરવા માટે જાય, બધી ગોપિકાઓની મટકી તોડતા જાય, આનંદ લેતા જાય. અને એક દિવસ ગોપી આવતાની સાથે યશોદા મૈયાને કહેવા લાગી, સુનો યશોદા માડી સુનો યશોદા માડી કાનાના લક્ષણ ભારી મારી માડી કનૈયો તારો ચોર છે. સુનો યશોદા માડી કાનાના લક્ષણ ભારે મારી માડી કાનુડો તારો ચોર છે. ગોપીએ વિચાર કર્યો કે યશોદા માતાને કમ્પ્લેન તો કરી, પણ પાછળ એની કનૈયો ઊભો હતો. કનૈયાએ સાંભળી લીધું કે આપણે એની કમ્પ્લેન કરી છે, હવે આપણે સાવધ રહેવાનું છે. ત્યાં ગોપિકાએ વિચાર કર્યો કે આજે જે પણ આપણે માખણ કરીને રાખીએ ને, તો આપણે જ્યાં સૂઈએ ને એની નીચે આપણે છુપાડીને મૂકી દઈશું. અને કનૈયાએ કીધું, જેને મારી કમ્પ્લેન કરી છે ને એને આજે રાત્રે એનો વારો છે. બરાબર વાનર સેના ભેગી કરી અને ગોપિકાના ઉપરથી જ્યાં રહેતા હતા ત્યાંથી ઉપરથી નળિયા કાઢ્યા. નળિયા કાઢીને બરોબર એના રસોડામાં એન્ટ્રી કરી. રસોડામાં ચારે બાજુ જોયું તો આ ગોપી તો બહુ ચતુર લાગે છે, ક્યાંય માખણની મટકી રાખી નથી વાળા માટે. હરે કૃષ્ણ, જો આ દરવાજો દેખાય છે. તો ધીરેકથી દરવાજો ખોલ્યો.
એકદમ ધીરેકથી દરવાજો ખોલ્યો, ત્યાં ગોપિકા સૂતા છે, બંને ગોપિકા સૂતી છે. અને જ્યાં ગોપિકા સૂતી હતી, જો કૃષ્ણ એની નીચે જ મટકી છે. કૃષ્ણ કઈ ચિંતા ન કર, હવે જોઈ લીધી આપણે. બરોબર કૃષ્ણ ગયા, મટકી લીધી, ધીરેકથી મટકી લઈ આવ્યા. પણ એક વસ્તુ છે, એક શીખવા જેવી વસ્તુ છે કૃષ્ણ પાસેથી. કૃષ્ણ ક્યાંયથી બી માખણ લઈ આવે છે ને, પોતે પેલા નથી ખાતા, પેલા ખવડાવે છે, પછી ખાય છે. માટે કીર્તન તો એમ કે છે, રામે દીધો છે રૂડો રોટલો, કોઈને ખવડાવીને ખાઓ. ખવડાવીને ખાવામાં મજા છે, ખાવામાં મજા. રામે દીધો છે રૂડો રોટલો, રામે દીધો છે રૂડો રોટલો, તો કોઈને ખવડાવીને ખાઓ, કોઈને ખવડાવી ખાઓ. રામે દીધો છે રૂડો રોટલો, એ રૂડા રામે દીધો છે રૂડો રોટલો. શું લાવ્યા ને શું લઈ જશું, હે શું લાવ્યા ને શું લઈ જશું, તો કોઈને ખવડાવીને ખાઓ, કોઈને ખવડાવીને ખાઓ. રામે દીધો છે રૂડો રોટલો, હે રૂડા રામે દીધો છે રૂડો રોટલો. વિચાર કરો, શું આપણે લઈ આવેલા કે શું લઈ જવાના. ભાગવત તો કે છે, જેટલા વાપર્યા ને એટલા આપણા. જેટલા વાપર્યા એટલા આપણા, બાકી બધી રાખીને મૂકીને જવાના છે. એના કરતા પ્રેમથી ઉત્સવો કરો, પ્રેમથી વાપરો. જો જૂનો માલ જાય તો નવો આવે ને. વાપર્યા એટલા, જ્યાં જોરથી બોલે તો ખબર પડે. કારણ કે પછી શું થવાનું છે એનું ખબર નથી તમને. માટે પ્રેમથી ભોગવો, પ્રેમથી ભોગવો. ભાગવતજી એક જ શીખાડે છે, આનંદ મેં રહો ઓર આનંદ મેં રખો. માટે વાપર્યા એટલા આપણા, બાકી બધા બીજાના જ થવાના છે. એ આપણને ખબર બી નથી. માટે જીવતે જાત્રા કરો પ્રેમથી. બસ ઉત્સવો કરો, ઘરના ઠાકોરજીના ઉત્સવ કરો પ્રેમથી. યાત્રાઓ કરો. માટે કૃષ્ણે ધીરેકથી દરવાજો ખોલ્યો અને મટકી લઈ લીધી. અને જ્યાં મટકી લીધી, બધાને એક 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 હાથથી માખણ આપતા જાય, આપતા જાય, આપતા જાય. અને જ્યાં આગળ બરોબર હજી તો આપે, ત્યાં તો બરોબર કૃષ્ણ ત્યાં ગયા અને બંને ગોપીક જ્યાં સૂતા હતા એને બંનેના ચોટલા બાંધી દીધા. જ્યાં બંનેના ચોટલા બાંધ્યા, પાછા આવી ગયા, પાછા બધાને માખણ આપતા ગયા. અને છેલ્લે કેશવ આવ્યો. અરે લાલા, અરે લૈલા, मुझे माखन नहीं मिला. अरे सबको दिया, तुझे नहीं मिला. જોવા જાય કૃષ્ણ તો માખણ હતું નહીં. અને કૃષ્ણે જોયું પોતાના હાથમાં માખણ છે. અરે કેશવ, મેરા હાથ ચાટ લે. અને જ્યારે હાથ ચાટ્યો કેશવે, અને ત્યારે કેશવના મુખમાંથી નીકળ્યું, ऐसो स्वाद कभी न चाख्यो. ऐसो स्वाद कभी न चाख्यो लाला, ऐसो स्वाद कभी न चाख्यो. કૃષ્ણના હાથને ચાટવાનો મોકો મળ્યો,
બીજો શું જોઈએ એને? અને બધા પ્રેમથી નીકળ્યા. નીકળતાની સવારનો પહોર થયો. ગોપિકા ઉઠવા માટે જાય તો એક ગોપિકા બીજી ગોપિકાને કહે, અરે મારો વાળા ચોટલો ખેંચાય છે. ઓલી કે તું મારો ચોટલો ખેંચે, આ કે હું તારો ચોટલો ખેંચું. બંનેના ચોટલા ખેંચા. આ શું કેવી રીતના થયું હશે? અને ત્યાં જ આગળ બરોબર બીજી ગોપિકા આવી. ગોપિકા આવતાની સાથે જોયું, અરે આ કેવી રીતના રમત રમ્યા, ચોટલા સાથે દાંડિયા રમ્યા, તમે શું કર્યું? અરે અમને તો કાંઈ ખબર નથી કેવી રીતના આ ગાંઠ લાગી ગઈ, કોઈથી ગાંઠ છૂટી નહીં. અરે જે કૃષ્ણ ગાંઠ બાંધે ને એ કોઈથી છૂટે નહીં. માટે એક કામ કરવાનું, આપણે ભગવાનનો હાથ નહીં પકડવાનો. કારણ કે આપણે સુખી થઈ જશું ને, ભગવાનનો હાથ આપણે છોડી દેશું. એના કરતા પ્રભુને કહેવાનું, પ્રભુ તમે અમારો હાથ ઝાલી લ્યો, તમે અમારો હાથ બરોબર પકડી લ્યો, તો પ્રભુ કોઈ દિવસ જિંદગીભર આપણો હાથ છોડવાના. પ્રભુ સર્વર સમર્થો હિ તતો નિશ્ચિંતતામ વ્રજેત. જો કૃષ્ણની સાથે આપણે બી ગાંઠ બાંધીએ છીએ. આપણે જેમ બ્રહ્મ સંબંધની દીક્ષા લઈએ છીએ, સેવાનું સુખ ત્યારે મળે છે અને ત્યારે કૃષ્ણની સેવાની સુખ પ્રાપ્ત થાય છે. એ ગાંઠ એકવાર બંધાઈ જશે ને, એ સેવાનું સુખ બંધાઈ જશે ને, ત્યારે વિચાર થશે કે સવારના પોરમાં જ્યાં સુધી સેવા નહીં કરીએ ને ત્યાં સુધી ચેન નહીં પડે. માટે એક ગોપિકા આવી, બીજી ગોપિકા આવી, અરે આ તો ચોટલો છે, ક્યાં કેવી રીતના ગાંઠ છે ખબર નથી પડતી. અને ત્રીજી ગોપિકા આવી, ડાયરેક્ટ કાતર લઈને ચોટલો કાપી નાખ્યો. અને ત્યારથી ચાલુ થયો ચોટલા કાપવાનું. આજ સુધી બધા બોલો ગોવર્ધન નાથ કી જય. અને બરાબર એ ગોપિકા આવી યશોદા માતા પાસે. યશોદા જો કૃષ્ણએ શું કર્યું, કૃષ્ણએ રાત્રિને વિશે આવેલો. અરે કૃષ્ણ તો અહીંયા સૂતા છે. બરોબર યશોદા માતાની પાછળ ઉભા હતા કૃષ્ણ, અને કૃષ્ણએ માત્ર આમ કર્યું, કેવી મજા આવી. મારી કમ્પ્લેન કરવાની તો કેવી મજા આવેલી. હવે અને કૃષ્ણએ કીધું, એક કામ કરો, હવે આપણે અત્યારથી હવે પિકનિક ચાલુ કરવાની છે. તમે બધા કરો ને, ઓલી કઈ પાર્ટી કહેવાય? કિટી પાર્ટી. કોઈ કિટી પાર્ટી, કોઈ ડબ્બા પાર્ટી કે પછી સારું છે, ભેગા તો થાવ છો. નહીતર આજે કોઈની પાસે ટાઈમ નથી. વી આર વેરી, ઇફ યુ આર બિઝી, ગોડ ઇઝ નોટ ઇઝી. એ બાને ભેગા તો થાવ છો. અને આ બાજુ વિચાર કર્યો, બરોબર એને જોયું ગોપિકાએ કે કૃષ્ણના આ કરતૂક છે, પણ ગોપિકા કંઈ કરી ના શકી. પણ જો કૃષ્ણને સામેથી માખણ ખવડાવીએ તો કૃષ્ણ કાંઈ ન કરે. આ તો કૃષ્ણથી છુપાઈને માખણની જે આ ટોપલી હતી એ બરોબર મટકી બરોબર છુપાડીને રાખેલી. બાજુમાં 2 દિવસ પછી પિકનિક થઈ, અને પિકનિક થતાની સાથે આજે મોટા ભાઈએ એક કમ્પ્લેન કરી છે. મોટા ભાઈએ એક કમ્પ્લેન કરી, મૈયા કૃષ્ણ ને આજ માટી ખાઈ હૈ.
અરે કૃષ્ણ તે માટી ખાધી આજે? ના માં ના, જો માટી ખાધી હોય તો પશ્યમે મુખમ, મારા મુખમાં જો, મોઢામાં જોઈ લે. જ્યાં મુખ ખોલ્યું ત્યાં બીજી વાર આખા બ્રહ્માંડના દર્શન થયા. અને એ બ્રહ્માંડના દર્શન થતાની સાથે આજે આગળ ચાલ્યા. આગળ ચાલતાની સાથે આજે ગોપિકા આવી પાછી. અરે મૈયા શું કરું, શું કરીએ અમે? કૃષ્ણ આવી અને અમારી માટકી ફોડી જાય છે. આખું ઘર માખણ માખણ કરી જાય છે, માખણની ચોરી કરે છે. શું કરીએ અમે? યશોદા માતાએ એક વિચાર્યું. એક વિચાર કર્યો યશોદા માતાએ કે દીકરાઓને ઘરનું ખાવાનું ભાવતું નથી, પણ ઘરમાં અગર જો માં એવું જ બનાવે તો વાંધો આવે. એટલા માટે આજે યશોદા માતાએ વિચાર કર્યો, હવે તો હું ઘરમાં જ માખણ બનાવું. અને એ જે પ્રસંગ આવ્યો એને કહેવાય દધી મંથન. એકદા ગ્રહદાસીસુ યશોદા નંદગેહિની કર્માંત નરેયુક્તાસુ નિર્મમંથમ સ્વયં દધી. યશોદા માતા બરોબર મંથન કરવાની શરૂઆત કરી. અને મંથન કરતા કરતા આજે ભાગવતકારે એમનું સ્વરૂપનું વર્ણન કર્યું કે જ્યારે યશોદા માતા મંથન કરી રહ્યા હતા ત્યારે એના સ્વરૂપ કેવું હતું. ક્ષોમમ વાસ પ્રતિતટી તટે બિભ્રતિમ શુદ્ર નદ્દામ પુત્ર સ્નેહા જાતકોમ્બાંબર રજવાકર્ષ કંકણો કુંડલે ચ માલતી નિર્મમંથ. જે હાથથી દધી મંથન કરી રહ્યા હતા એનાથી જે બંગડી પહેરેલી એના અવાજ આવતા હતા. આગળના વખતમાં નવી વહુ આવી હોય ને ઘરમાં તો એને જાંજરા પહેરાવે ઘૂઘરીવાલા અને કાચની બંગડી પહેરાવે. એટલે જ્યાં જાંજરા વાગે એટલે ખબર પડે સાસુને કે વહુ આ ખંડમાં છે. રસોડામાં જાય એટલે અવાજ આવે, હા રોટી કરે છે. યશોદા માતાએ માલતી નિર્મમંત, જે માલતીના પુષ્પની વેણી કરી છે એ લગાડી છે. વેણી શેના માટે આ કર્યું? પુત્ર સ્નેહ, પુત્ર માટે કર્યું છે. અને ત્યાં પુત્ર માટે કરતાની સાથે આજે યશોદા માતાના હાથમાં જે બે દોરડા આવે છે એનાથી દધી મંથન કર્યા રાખે છે. અને એનાથી દધી મંથન કરે છે. અને એ યશોદા માતા દધી મંથન કરતા કરતા આપણે જ્યારે રસોઈ બનાવીએ ત્યારે આપણે શું બોલીને રસોઈ બનાવાય? એક બાજુ દાળનું વઘાર થતું હોય અને બીજી બાજુ કહીએ, અરે રામો ત્યાંથી સાફ કર. એક બાજુ શાકનો વઘાર થતું હોય, અરે રામો ત્યાં પોતો માર. આ બધા છે ને વાઇબ્રેશન્સ છે ને, આ બધા જે વાઇબ્રેશન્સ છે ને એ બધા રસોઈમાં જાય છે. અહીંયા બેસીને તો હું કહી શકું
આ બધા વાઇબ્રેશન્સ છે. તમે શું બોલીને સામગ્રી બનાવો છો, રસોઈ બનાવો છો, એ તમારા જે વાઇબ્રેશન છે ને એ રસોઈમાં જાય છે. પછી પાંચ ચૌતા કે છોકરાઓ મનના કદાથી મનન, રસોઈમાં કયા વાઇબ્રેશન્સ વનનતા. જ્યારે યશોદા માતાએ દધી મંથનની શરૂઆત કરી ત્યારે એક જ વસ્તુ કહી કે કોના માટે કરું છું હું? મારા કૃષ્ણ માટે કરું છું. માટે જ્યાં આગે આપણે જ્યારે પ્રભાતી ગાઈએ ત્યારે શું ગાતા હોઈએ? હે જાગને જાદવા કૃષ્ણ ગોવાળિયા તુજ વિના ધેનમાં કોણ જાશે? હે જાગને જાદવા બરાબર દધી મંથન કરતા કરતા એ જ વિચાર કરો, પાછું રિપીટ કરું. આપણે રસોઈ બનાવીએ ત્યારે શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ. કાં પછી બાજુમાં રેડિયો ચાલુ હોય, અમ્મા દેખ મુન્ના બિગડા જાય. બોલો બિચારો ન બગડતો હોય તોય બગડી જાય. હંમેશા વાઇબ્રેશન્સ ઘરના સારા હોવા જોઈએ. માટે શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ. આ બાજુ બરોબર દધી મંથન કરતા હતા યશોદા મૈયા. ત્યાં આગળ દધી મંથન કરતાની સાથે એકાદ કામ આવ્યું. કામ આવતાની સાથે યશોદા મૈયા ગયા ત્યાં, અને ત્યારથી 10 બાજુથી ટીચાયેલો એક પથ્થર હતો
અને પથ્થરે કૃષ્ણની સાથે વાત કરી, અરે કૃષ્ણ, તારા માટે તો યશોદા મૈયા માખણ કરે છે, પણ મારા ઉપર તો એટલી ચટણી વાટે છે ને કે હું એકદમ ગરમ થઈ ગયો છું, તેજ થઈ ગયો છું, તપી રહ્યો છું. મારા માટે કાંઈક કર કૃષ્ણ, મારા માટે કાંઈક કર. અને કૃષ્ણએ એક જ વખતની જે દ્રશ્ય જોયું એ પ્રમાણે એકાદ શિલા લીધી, બરોબર જ્યાં દધી મંથનની માટલી હતી એની ઉપર ફેંકી. ત્યાં આગળ આખું માખણ ધીરે 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 નંદ ગેરા નંદ ભયો. જય કનૈયા લાલ કી. અને યશોદા માતા આવ્યા, જોયું, અરે આ શું કર્યું કૃષ્ણ તે? અરે મેં કઈ કર્યું? આ તો શું થયું મને ખબર નથી. માટે બરાબર યશોદા માતા કીધું, અરે કૃષ્ણ તું ખોટું બોલે, ઉભા રહો, તને પકડું હું. અને જ્યાં યશોદા માતા કૃષ્ણને પકડવા માટે જાય, ધીરે 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 ગોળ 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 ફરતા કૃષ્ણ પકડાય નહીં. અને બરોબર એકાદ માખણનો જે પિંડો હતો એ યશોદા મૈયાના પગની નીચે આવ્યો અને બિચાર યશોદા મૈયા ત્યાં સ્લીપ થઈ ગયા, પડી ગયા. કૃષ્ણ પ્રેમથી મા પાસે આવી ગયા, માં લે મને પકડી લે, પકડી લે. હવે તને છોડું નહીં કૃષ્ણ, તને છોડું નહીં. માં પકડી લે, પકડી લે. જ્યાં ખાંડડિયા સાથે બાંધવા માટે ગયા કૃષ્ણને, જે આખા જગતને બાંધે એને કોઈ બાંધી શકે ખરા? કૃષ્ણમ વંદે જગદ ગુરુ. આખા ખાંડડિયા ઉપર બાંધ્યો, પણ લખનાર લખે છે એ મમતાથી બંધાયા છે, એ કોઈ અલગ રીતે બંધાયા નથી. માની મમતા બાંધ્યા છે. માટે બે આંગળ ગમે એવી બાંધવા માટે જાય તો બે આંગળ દોરી ટૂંકી પડી જાય. બે આંગળ દોરી ટૂંકી પડી ગઈ. માટે ત્યાંથી નીકળ્યા. નીકળતાની સાથે અરે મૈયા, બસ હવે તું મને છોડી દે, મને છોડી દે. અને એ છોડતાની સાથે એક દિવસ તૃણાવર્ત આવ્યો, એનો વધ કર્યો. અને તૃણાવર્ત આવતાની સાથે, વધ કરતાની સાથે આજે એક જ વસ્તુ થઈ કે જ્યાં આગળ બંને ભાઈઓ જાય અને શિકાર કરતા જાય, બંને ભાઈઓ શિકાર કરતા જાય. નલકુંવર અને મલિગ્રીવની બી મુક્ત કર્યા છે. અને એ મુક્ત કરતાની સાથે આજે વિચાર કર્યો કે શું કરશું. ત્યાં તો બરોબર જે નલકુંવર અને મણિગ્રીવ હતા એને મુક્ત કર્યા, પણ એને એક વરદાન આપ્યું. પ્રભુ એક વરદાન આપો, બસ અમે શું કરીએ? વાણી ગુણાનુકથને શ્રવણૌ કથાયામ હસ્તૌ ચ કર્મ સુમનસ્તવ પાદયોન્નઃ સ્મૃત્યાસી હસ્તે વણિવાલ્ય જગત પ્રણામે દ્રષ્ટિમ સતામ દર્શને સ્તુભવત તનૂનામ. એટલું કહેતાની સાથે આજે મારા જે હાથ છે, મારી જે વાણી છે એ તમારા ગુણ ગાય, મારા જે હાથ છે એ તમારી સેવા કરે, બસ બીજું કંઈ નથી જોતું, મને કંઈ નથી જોતું. આટલી કહેતાની સાથે આજે હાથ એ સેવા કરે અને દ્રષ્ટિ મારી હોય એ મારી દ્રષ્ટિ માત્ર તમારા દર્શન કરે એ જોઈએ, બસ બીજું કંઈ નથી જોતું. મારી દ્રષ્ટિ માત્ર તમારી સેવા કરે, તમારા દર્શન કરે, બીજું કંઈ નથી જોતું. અને આ બાજુ બરોબર ગોપીઓ આવી અને ગોપીઓ આવતા સાથે ગોપીઓ કૃષ્ણને લઈ ગઈ
અને લેતાની સાથે અરે કૃષ્ણ બસ અમારી સાથે હવે ઉભા રહ્યો, અમને ક્યાંય નથી જવું, તમારાથી દૂર નથી જવું. અને ત્યાં ગોપીઓ પ્રેમથી બોલતા ગઈ અને બોલતા જે નાની ગોપીઓ હતી એ પ્રેમથી પોતાના બોલથી કહેતી ગઈ, છોટી છોટી ગૈયા छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, ओ छोटो सो मेरो मदन गोपाल. छोटी छोटी गैया छोटे छोटे छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो नन्नो सो प्यारो सो मेरो मदन गोपाल, ओ प्यारो सो मेरो मदन गोपाल. आगे आगे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल, बीच में मेरो मदन गोपाल. छोटी छोटी गैया छोटे छोटे छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, नन्नो सो मेरो मदन गोपाल, प्यारो सो मेरो मदन गोपाल. कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, श्याम वरण मेरो मदन गोपाल, श्याम वरण मेरो मदन गोपाल. छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो नन्नो सो प्यारो सो मेरो मदन गोपाल, प्यारो सो मेरो. घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल, माखन खाए मेरो मदन गोपाल, ओ माखन खावे मेरो मदन गोपाल. छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया जय हो। छोटी छोटी ग्वाल, छोटो सो प्यारो सो नन्नो सो मेरो मदन गोपाल, ओ प्यारो सो मेरो मदन गोपाल, नन्नो सो मेरो मदन गोपाल, ओ प्यारो सो मेरो मदन गोपाल. हे प्यारो सो मेरो मदन गोपाल. બધી ગોપિકાઓ આનંદમાં આવી
કૃષ્ણ તારા સિવાય અમારું કોઈ નથી જીવનમાં, બસ તમે માં અહીંયાથી ક્યાંય ન જતા. એક શરત ઉપર, ગોપિકા મને માખણ આપવું પડશે, તારે માખણ આપવું પડશે. બરાબર એક ગોપિકાના ઘરે ગયા, માખણ લીધું, અને બીજી ગોપિકાના ઘરે ગયા, માખણ લીધું. ત્રીજી ગોપિકાએ વિચાર કર્યો આપું કે ન આપું. ત્યાં જ ગોપિકાના બરોબર જોઈ લીધું આ એનું ઘર છે, અને ગોપિકા તો બરોબર એને ત્યાં છોકરો બી છે, એ તો મારી સાથે રમવા માટે બી આવે છે. અને બરોબર સાંજના સંધ્યાકાળનો સમય, વાનર સેના ભેગી કરી પાછા ત્યાં આવી ગયા પ્રભુ. પાછા ત્યાં આવતાની સાથે માખણની ચોરીની શરૂઆત કરી. જેનું ઘર છે એનો દીકરો પણ સાથે જ છે ટીમમાં. વિચાર કર્યો હવે તો કઈ ચિંતા નથી, કેશવ સાથે છે તો ચિંતા નથી કઈ. અને ત્યાંથી બરોબર માખણની ચોરી કરતા હતા, ત્યાં જ એની માં આવી. અરે કૃષ્ણ, હવે તને મેં રેડ હેન્ડ પકડી લીધો છે, હવે હું તને હમણાં જ યશોદા માતા પાસે લઈ જાઉં છું. અને બરોબર કૃષ્ણના હાથ પકડ્યો અને ચાલ હવે તું કૃષ્ણ મારી સાથે. અને ધીરે 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 જ્યાં કૃષ્ણને સાથે લઈ જઈ, લેતાની સાથે આજે જરાક ખંજવાળ આવી માથા ઉપર, અને કૃષ્ણએ ધીરેથી એના દીકરાનો હાથ પકડાવી દીધો. અને ધીરે ધીરે લેતા ગયા. યશોદા મૈયા, જો આજે હું બરોબર કૃષ્ણને રંગે હાથ પકડ્યો છે આજે તો મેં, અને એ રંગે હાથ પકડતાની સાથે લઈ આવી છું. હવે એ ક્યાંય નહીં જઈ શકે, મારા હાથથી દૂર નહીં જઈ શકે. યશોદા માતાએ કીધું, તે કાલે ચા પીધી છે કે નહીં? આ તું કોને લઈ આવી છે? અરે જો આ કૃષ્ણ છે કે નહીં તારો દીકરો, જો તો ખરા કોણ છે. જો તો ખરા કોણ છે. અને જ્યાં ઓલી જોવા ગઈ, અરે રોયા, તું ક્યાંથી આવ્યો અહીંયા? તું ક્યાંથી આવ્યો? કૃષ્ણને હાથ પકડેલું તું ક્યાંથી આવ્યો? અરે માં, તમે જયારે ચાલતા હતા ને ત્યારે કૃષ્ણએ મારો હાથ પકડાવી દીધો. મને એમ કે માનો હાથ પકડી લઉં. તને કોણે કીધેલું મારો હાથ પકડવાનું? અને ત્યાં બરોબર યશોદા માતાની સામે પાછળ આવી ગયા અને ધીરેકથી આમ કર્યું. કેવી મજા આવી! આ બધી કૃષ્ણની બાલ લીલા અદ્ભુત છે. વત્સાસુરનો વધ કર્યો, બકાસુરનો વધ કર્યો, અને એકવાર પિકનિક ચાલુ કરી કૃષ્ણએ તો. અને એ પિકનિક ચાલુ કરતાની સાથે આગળ વધતાની સાથે બધા જ જણા બધી વસ્તુ લઈ આવ્યા. અને એકાદ જે ગોપાલ હતો એ ગોવાળિયો શું લઈ આવ્યો? કૃષ્ણ માટે બટેકા વડા લઈ આવ્યો. અરે કૃષ્ણ, મારી માએ તમારા માટે બટેકા વડા મોકલ્યા છે. અરે કૃષ્ણ, પેલા ઈ ખા. અને કૃષ્ણએ બટેકા વડા ખાધા અને પ્રેમથી કીધું, જા તારી માને કહેજે બહુ સરસ હતા બટેકા વડા. અને એટલું કહેતાની સાથે આજે જે ટીમ બધી પિકનિક ગઈ એ બધા પાછા આવ્યા. પાછા આવતાની સાથે એક જ વિચાર થયો કે જ્યાં આગળ કૃષ્ણ પોતાની ટીમ સાથે, પોતાના બંધુ સાથે, પોતાના
ફ્રેન્ડ સર્કલ સાથે બરોબર પિકનિક ઉપર ગયા અને પિકનિક ઉપર જતાની સાથે આજે બટેકાવાળા ખાવા લાગ્યા બધાની સાથે. આ દ્રશ્ય બ્રહ્માજીએ જોયો. બ્રહ્માજીએ આ દ્રશ્ય જોયો. બ્રહ્માજીએ કીધું યેન કેન પ્રકારેણ સ્વયં નારાયણ છે, તો નારાયણને આવું શોભે ખરા? પણ એ તો મિત્ર સાથે હતા. આપણે મિત્રને જ બધી વાત કહેતા હોઈએ છીએ, ખબર છે? ઘરવાળાને કે ન કહીએ ને ઘરવાળીને બી ન કહીએ. એનું કારણ શું? એનું કારણ છે આપણો જ્યારે જન્મ થયો ને ત્યારે બધા સગાવાલા તૈયાર હતા આપણા માટે. જો બેટા બોલ, આ મામા, આ મામી, આ કાકા કાકી, માસા માસી, ફોઈ ફોવા, બધા સગાવાલા તૈયાર જ હતા આપણા માટે. પણ જેને આપણે સગો કર્યો એનું નામ મિત્ર છે. એની ઉપર આપણને વધારે વિશ્વાસ આવે. એને આપણે સગો કર્યો છે માટે એને વધારે આપણે કહીએ. પણ એવું થાય, कोई हंसाते हैं, कोई रुलाते हैं, कोई खिलाते हैं. दोस्ती हर किसी किसी के साथ होती है, मगर फर्क इतना है कोई अजमाता है और कोई निभाता है. कोई निभाता है, कोई अजमाता है, कोई निभाता है. માટે પ્રભુએ પ્રેમથી મિત્રો સાથે આનંદ લીધો અને મિત્ર સાથે આનંદ લેતાની સાથે આજે એક જ વસ્તુ થઈ. આજે જ્યાં ગૌચરણ કરવા માટે પ્રભુ નીકળ્યા છે ત્યારે એનું નામ ગોવિંદ પડ્યું. જેવા જેવા નામ પડશે, જેવા જેવા કામ કરશે, એવા એવા એમના નામ પડતા જશે. આ બાજુ એક વિચાર થયો, ઋતુનું વર્ણન કર્યું. ઋતુનું વર્ણન કરતાની સાથે આજે ઋતુનું વર્ણન દરેક કથામાં થાય, પણ એ ઋતુ કઈ ઋતુ હોય કે ઋતુ કેટલી હોય, અને શિયાળો, ચોમાસો અને ઉનાળો, આ બધી ઋતુઓ હોય. અને આપણને તો ખબર છે, પાંજો કચડો 12 માસ. તો શિયાળે 100 ભલો અને ઉનાળે ગુજરાત, ચોમાસે વાગડ ભલું ને પાંજો કચડો 12 માસ. અરે નાના નાના ભાઈ, શિયાળે સગડી ભલી ભલી, ચોમાસે છત્રી, ઉનાળે એસી ભલું, અને પગમાં પહેરવાના ઉપાન 12 માસ. અને એ ઋતુનું વર્ણન કરતાની સાથે આજે ભગવાને વિચાર કર્યો. બંને જણા આવ્યા, બંને ભાઈઓ આવ્યા, અને બંને ભાઈઓ આવતાની સાથે આજે મોટા ભાઈએ એક મોટો પરાક્રમ કર્યો. દરરોજ કૃષ્ણ કહેતા જાય, કૃષ્ણ પરાક્રમ કરે. મોટા ભાઈ કે આજે કૃષ્ણએ આ કર્યું. તૃણાવતને માર્યો, વત્સાસુરને માર્યો, બકાસુરને માર્યો. આજે મોટા ભાઈએ મોટો પરાક્રમ કર્યો. આજે કૃષ્ણ મેં કર્યું છે. જો કહીશ ને બધાને, અરે હા ભૈયા, હા હું કહીશ ને. અને જ્યાં આગળ બધા ભેગા થયા, અરે તમને કહ્યું આજે મોટા ભાઈએ બહુ મોટો પરાક્રમ કર્યો. કયો પરાક્રમ? અરે મોટું શિકાર કર્યું છે આજે તો મોટા ભાઈએ. અને ધીરેકથી બધાએ કીધું, કૃષ્ણ બોલતા ખરા, શું કર્યું? અરે આજે મોટા ભાઈએ ગધેડો માર્યો. મોટા ભાઈ કહેવા લાગ્યા, તું એક વાછરડાને મારે, હું એમ કહું કે વત્સાસુરને માર્યો. તું એક બગલાને મારે, હું એમ કહું કે એક બકાસુરને માર્યો. મેં એક ધેનુકાસુરને માર્યો, તું કે ગધેડાને માર્યો.
જા કાલથી તારી સાથે નહીં આવું. ભગવાને કીધું એટલું જ તો જોતું હતું, ભાવતું તું ને. પ્રભુને જ્યાં એકલું જવું છે ને ત્યાં એ ન કેને પ્રકારેણ એકલા જ પહોંચે છે. અને જ્યાં આગળ કાલથી નહીં આવું તારી સાથે કહી દીધું અને બરોબર પ્રભુએ વિચાર કર્યો, હવે તો આપણે ચલો યમુના નદીના કિનારા ઉપર આખી ટીમ ગઈ, IPL ચાલુ થઈ, પણ આમાં ઓક્શન ન થાય, આમાં ઓક્શન ન થાય, આમાં પ્રેમનો સંબંધ છે. બધા આવી શકે પ્રેમથી, બધા રમી શકે. તો પ્રભુએ કીધું ચલો ભાઈ આપણે બી ક્રિકેટ ચાલુ કરીએ. અને ક્રિકેટ ચાલુ કરતાની સાથે યમુનાજીના કિનારા ઉપર આવ્યા. અને યમુનાજીના કિનારા ઉપર આવતા યમુનાજીના કિનારા ઉપર આવ્યા. અને એ યમુનાજીના કિનારા ઉપર આવી યમુનાજીના નીર શુદ્ધ કરવા છે, શુદ્ધ કરવા છે. અને એ શુદ્ધ કરવા માટે આજે પ્રભુએ એક જ વિચાર કર્યો, બધાને ભેગા કર્યા. અરે કૃષ્ણ, તને ખબર છે ને જેનાથી બોલ યમુનાજીમાં જશે તો એને લેવા જવું પડશે. કૃષ્ણએ કીધું એટલા માટે તો આવ્યો છું. જે યમુનાજીના નીર, જે કાલિય નાગ અંદર બેઠો છે, માટે કોઈ અંદર સ્નાન નથી કરી શકતું. પણ પાછી એક રિમાઇન્ડર આપી દઉં, જો યમુના પાન કરીએ તો નાના ને મામા નડે નહીં. શ્યામ સુંદરસિંહ યમને કી જય. જય બરાબર આવ્યો જયેશભાઈ? ડિસ્ચાર્જ થઈ ગયું છે. ડિસ્ચાર્જ થઈ ગયું, હવે ચાર્જ કરાવો. ચાર્જ કરવાની જરૂર છે. આ હેતલ ક્યાં ગઈ? હા હા હા, બસ ઊંધી હતી એટલે એને ખબર ન પડી બિચારીને. બોલ શ્યામ સુંદરસિંહ અમને. જો હવે આ ચાર્જિંગ પોઈન્ટ આવે તો બધા ચાર્જ થઈ જાય. શ્રી ગોવર્ધન નાથ કી જય. અરે કૃષ્ણ, તને ખબર છે જ્યાં અંદર જે મારશે બોલને ત્યાં લેવા જવું પડશે. કૃષ્ણએ કીધું એટલા માટે જ આવ્યો છું. જ્યાં યમુનાજીના નીર મારે શુદ્ધ કરવા છે, મારે શુદ્ધ કરવા છે. પેલા યમુનાજીમાં 16,000 રાજકન્યાઓને પૂરી રાખેલી રાક્ષસે. અને એ મૂળ નામનો રાક્ષસ જ્યાં યમુનાજીનું સ્મરણ કર્યું ગોપિકાઓએ, રાજકન્યાઓએ, ત્યાં કૃષ્ણથી બચી તો આવી ગયા. અને ત્યાં કૃષ્ણએ એમને અપનાવી બી લીધા. માટે હવે કાલિય નાગ આવ્યો છે અંદર, એનું સ્થાન છે ત્યાં. માટે કોઈ અંદર જઈ નથી શકતું. માટે એ સ્થાન આપણે શુદ્ધ કરવાનું છે. માટે બરાબર પેલી બેટિંગ આવી કૃષ્ણની, અને કૃષ્ણની બેટિંગ આવતાની સાથે ધીરેકથી પટાક કરીને માર્યો અને સીધો બોલ ગયો યમુનાજીની અંદર. જ્યાં યમુનાજીની અંદર બોલ ગયો ત્યાં જ આગળ બરોબર વિચાર થયો, અરે કૃષ્ણ જો બરોબર રૂલ પ્રમાણે તમારે જ અંદર જવું પડશે. કૃષ્ણએ કીધું જવા માટે તો હું આવ્યો છું અંદર, ચિંતા કરશો નહીં. પણ કૃષ્ણ ખબર છે ને કાલિય નાગ છે અંદર. એ કાલિય હોય કે સફેદ હોય કે કોઈ બી રંગનો હોય, મારે તો એને નિધન કરવાનું જ છે.
માટે ચિંતા ન કરતા. બસ. અને બરાબર કદમની ડાળીએ ચડ્યા, પટાક કરીને ડાળીએથી જ્યાં નીચે ઉતર્યા, જ્યાં નીચે ઉતરતાની સાથે અરે કૃષ્ણ ક્યાં ગયા, કૃષ્ણ ક્યાં ગયા, અરે નીચે કાલિય નાગ છે, ખબર નથી આપણને, અને કૃષ્ણને ત્યાં નીચે મોકલ્યા. આપણી બહુ ભૂલ થઈ ગઈ. બધા જ્યાં ભેગા થઈ ગયા. અરે હવે શું કરીએ? કઈ નહીં, વાટ જુઓ. હવે કોની તાકાત છે અંદર જવાની? કોઈની તાકાત નથી. હવે શું કરશું આપણે? ચિંતા ન કરશો. અને ત્યાં આગળ બરોબર હજી તો પ્રભુ નીચે ઉતરે, અને ઉતરતાની સાથે જોયું તો કાલિયનાગ તો સૂતા હતા. પણ કાલિયનાગની જે પત્નીઓ હતી ને એ જાગતી હતી. અને એ કાલિયનાગની પત્નીએ કીધું, અરે તું કોણ છો અહીંયા આવ્યો છે? તું અરે તને ખબર નથી હું કોણ છું? મારું નામ તો કૃષ્ણ છે. બાળક, એક કામ કર, તું અહીંયાથી ચાલ્યો જા. શું જોઈએ છે તને? તારા પતિને જગાડ. બસ મને એટલું જ જોઈએ છે. મારો પતિ જાગશે ને તો તને મારશે. એ હું જોઈ લઈશ, તું પતિને જગાડ. અને આ આખું દ્રશ્ય છે ને મારા નરસિંહ મહેતાએ જોયું, અને એની કલમથી એને લખ્યું, હે જળ કમળ છાડી જારે મારા સ્વામી અમારો જાગશે તને મારશે મને બાળ. હે જળ કમળ છાડી જાને બાળા. અરે અમારો, તું ક્યાંથી આવ્યો છે બાળક? જો અમારો સ્વામી જાગશે તો તને મારશે અને અમને બાળ હત્યા લાગશે. અરે વિચાર કર બેટા, તું તારો માર્ગ ભૂલી ગયો લાગે છે. માટે નાગપત્નીઓ જવાબ આપે છે, કે રે બાળક તું માર્ગ ભૂલ્યો, કે તારા મેરી નિશ્ચય તારો કાળજ ખોટ્યો, અહીંયા તે સિદ્ધ આવ્યો. હે જળ કમળ છાંડી જાને બાળા. અરે બાળક, તું તારો માર્ગ ભૂલી ગયો છે, તું તારો રસ્તો ભૂલી ગયો છે. માટે એક કામ કર, આ તારું કાળ અહીંયા ખૂટ્યો, અહીંયા તું શું કામ આવ્યો છે? હું એક જ વસ્તુ માટે આવ્યો છું, બસ કાલિયનાગને ઉઠાડ. બીજું કંઈ જ નથી જોતું મને, બીજું કંઈ નથી જતું. પણ હું મારો માર્ગ ભૂલ્યો નથી. નાગણ હું માર્ગ ભૂલ્યો નથી, મારા વેણીએ વળાવ્યો. મથુરા નગરીમાં જુગટું રમતા નાગનું શીશ હાર્યો. હે જળ કમળ છાંડી જાને બાળા. અરે નાગણ, હું માર્ગ નથી ભૂલ્યો. હું તો મથુરા નગરીમાં રમતો હતો. બસ મારે એક જ વસ્તુ જોઈએ, નાગનું શીશ હારી નાખવું છે. બસ બીજું કઈ નથી કરવું. અરે તું શું બોલે છે બાળક? તને ખબર છે તું શું બોલે છે? અને તું કેવો છે એ તો જો. અને તું કેટલો નાનો બાળક છે, અને આટલું મોટું કામ કરવા માટે આવ્યો છે. તને ખબર છે તું કેવો છે? ખબર છે તને? રંગે રૂડો
સંતો કોરી લોકો ડામણો. તારી માતાએ કેટલા જન્મ્યા તેમાં તું અળખામણો. હે જળ કમળ છાંડી જાને બાળો. વિચાર કરો, એક હારથી હું શું કરીશ તારા? મારે જોઈએ તો 16,108. એક હારથી હું શું કરી શકીશ? કંઈ નહીં કરી શકું. તો પછી એક ન લેવાય, મારે તો 16,108 લેવા પડે. તો એનાથી મને શું ફાયદો? કંઈ ફાયદો નહીં. પણ એક કામ કર, બસ મને હારની જરૂર નથી.
તારે ચોરી કરવાની બી જરૂર નથી. બસ એક કામ કર, નાગને જગાડ, બીજું કઈ નથી જોતું મને. અને પતિને કેવી રીતના જગાડવા ને એ પત્નીને જ ખબર હોય. કોઈ બેડ ટીની સુગંધ આવે, કોઈ નાસ્તાની સુગંધ આવે તો ઓટોમેટિક જાગી જાય. અને આ બાજુ નાગણીઓને શું કર્યું નાગને જગાડવા માટે? ચરણ ચાપી મૂછ મરડી નાગણે નાગ જગાડ્યો. ઉઠો ને બળવંત કોઈ બારણે બાળક આવ્યો. હે જળ કમળ છાંડી જાને બાળા. ચરણ ચાપી મૂછ મરડી અને નાગણે નાગ જગાડ્યો. ઉઠો ને બળવંત કોઈ બાળક મળવા આવ્યો છે, બાળક આવ્યો છે. અને હજી તો બાળક ઉઠે એ વિચાર થાય અને ઉઠતા ઉઠતા એક જ વિચાર કર્યો, આ કોણ છે, કોણ છે? બેઉ બળિયા બાદે વડિયા કૃષ્ણએ કાલી નાગ નાથિયો. સહસ્ત્ર ફેણા ફૂફવે જેમ ગગન ગાજે હાથીઓ. હે જળ કમળ છાંડી જાને બાળા. બેઉ બળિયા બાધે વડિયા કૃષ્ણએ કાલી નાગ નાથિયો. હજી તો કૃષ્ણ કાલીય નાગ કૃષ્ણને પકડવા માટે ત્યાં તો કૃષ્ણએ એક જ વિચાર કર્યો, જ્યાં કાલિયનાગ એને પકડવા માટે જાય બે હાથ સીધા કર્યા. હાથ સીધા કરતાની સાથે કાલિયનાગ એક બાજુ ચાલ્યો ગયો. એ બાજુ ચાલતાની સાથે કૃષ્ણએ પોતાનો જે ચરણ હતો એ કાલિયનાગના ફેણ ઉપર મૂકી દીધો. અને ફેણા ઉપર મૂકી દેતાની સાથે આજે બધી નાગ પત્નીઓ બહુ વિલાપ કરે છે. નાગણ સૌ વિલાપ કરે છે, નાગને બહુ દુઃખ આપશે. મથુરા નગરીમાં લઈ જશે, પછી નાગનું શીશ કાપશે. એ જળ કમળ છાંડી જાને બાળા. નાગ પત્નીઓ વિલાપ કરે છે અને એ વિલાપ કરતા કરતા કહે છે મથુરા નગરીમાં લઈ જશે, પછી શીશ કાપશે. પણ કૃષ્ણ કોઈ દિવસ એવું કરતા નથી, કારણ જે કૃષ્ણના થઈ જાય એને કોઈ દિવસ એવું થાય નહીં. માટે કાનાનો તું થા તો કાનો તારો થાય, તું ન એનો થાય તો એ ક્યાંથી તારો થાય. તું કર જોડી વિનવે સ્વામી, મૂકો અમારા કંથને. અમે અપરાધી કાંઈ ન સમજ્યા, ના ઓળખ્યા ભગવંતને. હે જળ કમળ છાંડી જાને બાળા. બસ અમારા કંથને મૂકી દો, બસ બીજું કઈ નથી જોતું. અમને માત્ર સૌભાગ્યવતીના આશીર્વાદ આપો. અમારા કંથને મૂકી દો. અમે તમને ઓળખી ના શક્યા ભગવાન. અને બરોબર કૃષ્ણએ એક પગ બરોબર ફેણા ઉપર મૂક્યો, બીજો પગ બીજી ફેણા ઉપર મૂક્યો અને ત્યાં એક કરતી બધી ફેણા ઉપર પગ મૂકતા જાય. ધીરે ધીરે કાલિયનાગ ઉપર આવતા જાય. આ બાજુ બધા ભેગા થઈ ગયા. નંદ બાવા, યશોદા મૈયા બધા ભેગા થઈ ગયા. દાઉજી
કે કૃષ્ણને ક્યાં નાખેલો, ક્યાં ગયા કૃષ્ણ? અરે અંદર ગયા, તમને ખબર નથી પડતી અંદર કાલિયાનાગનો વાસ છે. અરે ધીરે ધીરે બધા જોતા હતા ક્યારે આવશે, ક્યારે આવશે. ત્યાં તો બરોબર ધીરે 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 કાલિયાનાગ ઉપર આવે છે. અને ઉપર આજે બરોબર કાલિયાનાગની ઉપર જ બરોબર નૃત્ય કરતા કરતા શ્રી કૃષ્ણ આવે છે. અને કૃષ્ણ આવતાની સાથે બધા પ્રેમથી જય જયકાર બોલાવે છે. કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય, કૃષ્ણ કનૈયા લાલ. અને એટલું જ સાંભળતાની સાથે છેલ્લે નરસૈયો કહે છે, થાળી ભરી શગ મોતીએ શ્રી કૃષ્ણને વધાવ્યા. નર જોયું, અરે કૃષ્ણ આવ્યા, અરે કૃષ્ણ આવ્યા, કૃષ્ણ આવ્યા. બધાએ જોયું, બધા નૃત્ય જોઈને બધા રાજી થઈ ગયા કે આજે કાલિયાનાગનું પ્રભુએ નિધન કર્યું છે. અને નિધન કરતાની સાથે કાલિયાનાગને કીધું, હવે તું અહીંયાથી દૂર ચાલ્યો જા. આ યમુનાજીના આ ઘાટ ઉપર તારો વાસ નહીં રાખતો. બસ એટલું કહી નાગપતિઓને બી કહી દીધું, અહીંયાથી ચાલ્યા જજો. આ પોર્શનમાં કોઈ દિવસ પાછા આવતા નહીં. બસ એટલું જ. અને ત્યાં આગળ બરોબર પ્રભુ કાલિયાનાગની ઉપર ઉભા રહ્યા. અને ત્યાં પ્રભુએ નૃત્ય ચાલુ કરી દીધું. ધીરે 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 એક ફેરા ઉપર બીજી ફેરા ઉપર દોડતા દોડતા નૃત્ય ચાલુ થાય. જય હો. અને એ નૃત્ય કરતાની સાથે આજે જે કાલિયાનાગે જે યમુનાજીના જે નીર જે બરોબર દૂષિત કરેલા, એ દૂષિત થવાના પૂરા થયા. અને પૂરા થતાની સાથે પ્રેમથી જે યમુનાજીના જે નીર હતા, યમુનાજીનું જે પાણી હતું, એ એકદમ મીઠું થઈ ગયું. અને મીઠું થતાની સાથે બધા જણા પ્રેમથી બોલે. અને એ બોલતાની સાથે જ્યાં મીઠો રસ હોય ત્યાં બરોબર મીઠો રસ આવી જાય. અને ત્યાં જ આગળ બરોબર આપણી બધી બહેનોએ, હું તો બધી છોકરીઓ જ કહું છું આપણા ઘરની, એમાં બધી ભાભીઓ બી આવી ગયા હો. કારણ કે જે વહુ આવી છે ને એ છોકરી જ છે અમારી. તો જય હો. સ્પષ્ટ કરી દઉં ને ભાઈ. હે राधा रानी लागे, ओ राधा रानी लागे, मने थारो काळो यमुना जीरो पाणी लागे.
મીઠી લાગે ઓ મને કારો કારો યમુનાજી રો પાણી લાગે ઓ મીઠે રસ વરોળી રાધા રાની લાગે ઓ રાધા રાની લાગે મને કારો કારો યમુનાજી રો પાણી લાગે મને કારો કારો યમુનાજી રો પાણી લાગે जीतो करे राधा गोरी गोरी यमुना जीतो करे राधा गोरी गोरी वृंदावन में घूम जाए बरसाने की छोरी वृंदावन में घूम जाए बरसाने की छोरी रज राम राजा सुखी रज रानी नारे रज रानी नारे बने कारो कारो यमुनाजी रो पानी लागे ओ मीठे रस से वरोली राधा रानी लागे ओ राधा रानी लागे बने प्यारो प्यारो यमुनाजी रो पानी लागे कानानंद मुरली में तेरे सुमरे बारंबार कानानंद मुरली में तेरे सुमरे बारंबार कोटिन रूप धरे मनमोहन कौन पावे पार कोटिन रूप धरे मनमोहन कौन पावे पार रूप रंग के झमेली पट रानी लागे पट रानी लागे मन कारो कारो यमुनाजी रो पानी लागे मीठे रस से वरोली राधा रानी लागे राधा रानी लागे मन कारो कारो यमुनाजी रो पानी लागे राधे राधे भावे मन माखन मिश्री अपना कोई मिठाई भावे मन माखन मिश्री अपना कोई मिठाई मारी बड़ी आगे भावे अब तो राधा नाम मनाए मारी बड़ी आगे भावे अब तो राधा नाम मनाए कृष्ण भानो के लाले तो गुड़ खाने लागे गुड़ खाने लागे मन प्यारो प्यारो यमुनाजी रो पानी
पीछे कौन, बीच में मेरो मदन गोपाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटा सी प्यारा सा धन्नो मेरो मदन गोपाल, प्यारो सो मेरो मदन गोपाल। घास खाए गैया दूध पिएगा, घास खाए गैया दूध पिएगा, मक्खन खाए मेरो मदन गोपाल, माखन खाए मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटा सो धन्नो सो प्यारा सो मेरो मदन गोपाल, प्यारो सो मेरो मदन गोपाल। प्यारा सो मेरो मदन गोपाल, प्यारो सो मेरो मदन ज्योत से मत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो नील झुकी, राह में आए जो नील झुकी, सबको गले लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। બધા છોકરાઓ ઉભા છે એ ઓલ ઇઝ વેલ બોલજો, બધા સાથે જાય ઓલ ઇઝ વેલ બોલજો। બધા તો આ એક રીતના શબ્દો તમને સંભળાય એવી રીતે ઓલ ઇઝ વેલ ગાઈ દેજો, બધા ગાજો ઓલ ઇઝ વેલ। ઓકે, બધાએ બોલવાનું છે all is well. Okay, done. जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल नमो भगवते वासुदेव बोल। जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल नमो भगवते वासुदेव बोल, नमो भगवते वासुदेव बोल, मन की आंखें बोल। श्री जी तेरी सारी दुविधा हर लेंगे, सुख शांति देकर तुझको आशीष देंगे। श्री जी की मूरत है बड़ी ही सुखदाई, वो श्री जी के चरण में जाए धीरे धीरे। भैया ओ बहना कंफ्यूजन है पता नहीं, सॉल्यूशन जो मिला तो क्या, क्वेश्चन क्या था पता नहीं। दिल जो तेरा किसी बात पे घबराए, नाम प्रभु का लेकर उसको समझा ले। प्रभु की मूरत है बड़ी ही सुखदाई, तो प्रभु के दूर चरण में जाला मेरी रे। भैया राधे गोविंद राधे गोविंद गोवर्धन नाथ भजो राधे गोविंद, गोवर्धन नाथ भजो राधे गोविंद, राधे गोविंद भजो राधे राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, द्वारका जो नाथ भजो राधे गोविंद, द्वारिका नो नाथ भजो राधे गोविंद, राधे गोविंद भजो
દ્વારિકાનો નાથ ભજો રાધે ગોવિંદા દ્વારિકાનો નાથ ભજો રાધે ગોવિંદા દ્વારિકાનો નાથ ભજો રાધે ગોવિંદા અન્ય નીચે પાયલ છે જોઈને રમજો કોઈ પડતા નહીં મહેરબાની કરીને રાધે ગોવિંદ ભજો રાધે ગોવિંદા રાધે ગોવિંદ ભજો રાધે ગોવિંદા રાધે ગોવિંદ ભજો રાધે નાથ ભજો રાધે રાધે ગોવિંદ ભજો રાધે ગોવિંદા રાધે ગોવિંદ ભજો રાધે ગોવિંદા બોલો કૃષ્ણ કનૈયા